الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hope you have restored your grip, none of those Gugu X-ray. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم أولا إلى حضرة النبي عليه وسلم اللهم بحقه وببركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ആദരണീയനായ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് അബൂബക്കർ ഹാജി അവർകളെ, ജമാഅത്തിന്റെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാജി, അതുപോലെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അബ്ബാസ് ഹാജി തുടങ്ങി വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രൗഢമായ ഈ ചടങ്ങിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ഈ ചടങ്ങ് ലോകനാഥൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ ഹൃദ്യമായ ഈ ചടങ്ങിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതേപോലെ നമുക്ക് ഏവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയേറെ പ്രിയങ്കരനായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, കുട്ടികളൊക്കെ പ്രിയത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ചാച്ചാജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അഭിമന്യനായ ആ നേതാവിൻ്റെ ജന്മദിനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയി കൊണ്ടാടപ്പെടുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ബദരിയ ജമാഅത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ ഹൃദ്യമായ ചടങ്ങിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. സുദീർഘമായ ഒരു ഭാഷണത്തിനും ഒരു പ്രസംഗത്തിനും ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് നിങ്ങളെക്കാളേറെ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. അഭിനന്ദനായ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതൃകായോഗ്യനായ മന്ത്രി, ജനപ്രതിനിധി, ബഹുമാനപ്പെട്ട യു ടി ഖാദർ സാഹിബ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ മറ്റു പരിപാടികളിലേക്കൊക്കെ കടക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചാച്ചാജി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ചെറിയ കുട്ടികളോട് വളരെയേറെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ, ഒരുപാട് എഴുത്തുകളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. കുട്ടികളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു മമതയും ഒരു സ്നേഹവും ഒരു കാരുണ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വളരെയേറെ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വലിയ ഉദാഹരണമായി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആയിരക്കണക്കായ വിദ്യാർത്ഥികളും അതേപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ
സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന ഒരു വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുകയാണ്. ഒരുപാട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ പൈതങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്തായി ഒരു ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരൻ, ഒരു ബലൂൺ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആ കുട്ടികളുടെ അരികിൽ ബലൂൺ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ബലൂണുകളുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹം ആ ബലൂണുകളൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നേരത്താണ് അഭിമന്യനായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജി ആ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആയിരക്കണക്കായ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ മരത്തിന് മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റു പല ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അന്നേരം ചാച്ചാജി ആ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹം നേരെ ആ ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ കച്ചവടക്കാരന്റെ അരികിൽ ചെല്ലുകയായിരുന്നു അത്രേ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ബലൂൺ മുഴുവനും എനിക്ക് വേണം, അതിനുള്ള വില ഞാൻ തരാം. ആളുകൾ മുഴുവനും അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്തിനാ ഇത്രത്തോളം ബലൂൺ, എന്തിനാണ് എന്നവർ ആശങ്കയോടെ ആശ്ചര്യത്തോടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് വേണ്ടത്. ആ കുട്ടികളൊക്കെ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബലൂണിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബലൂൺ വാങ്ങി കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജി ആ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം കവർന്നെടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരവസരം ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. മറ്റൊരവസരം 30,000-ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു വേദിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഏകദേശം കുട്ടികളൊക്കെ സദസ്സിലിരുന്ന് 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ആ വേദിയിലെത്തിയതെന്നാണ്. 3-4 മണിക്കൂർ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ താല്പര്യത്തോടെ അതിലേറെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിലെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരാൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ വിഷയം, കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സമയമായി അങ്ങയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് പ്രഭാഷണത്തെക്കാളേറെ കുട്ടികളോട് ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു കളിയും ചിരിയും തമാശയുമാണ് ഇവിടെ അഭികാമ്യം, ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുട്ടികളോടൊന്നിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും തമാശകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയ കുട്ടികളോട് അച്ഛനമ്മമാർ, ഉമ്മവാപ്പമാർ, എന്താണ് നിങ്ങളെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്, ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കുട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം മറുപടി പറഞ്ഞത് അവരവിടെ കണ്ട മറ്റു ഉല്ലാസങ്ങളും മറ്റു സൗഭാഗ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മാതാപിതാക്കളോട് അവർ പറഞ്ഞത്, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജി ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം കളിതമാശകൾ പങ്കുവെച്ചു എന്ന വളരെ ഹൃദ്യമായ അനുഭവമാണ് കുട്ടികളുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടിയത് എന്ന് ചാച്ചാജിയെ പറ്റി പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചാച്ചാജി എന്ന് പറയുന്ന അഭിമന്യനായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ഇത്രയേറെ കുട്ടികളോടൊരു മമതയും സ്നേഹവും തോന്നാനുള്ള കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ ചാച്ചാജി ഏറെ മാതൃകായോഗ്യനായി പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രൊഫറ്റ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക മുഹമ്മദ് നബിയാണ് എന്ന് ചാച്ചാജി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതേ പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ ഈ ഒരു മാതൃകയും ചാച്ചാജി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുട്ടികളോട് വളരെയേറെ സ്നേഹമുള്ളയാളായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ പുഷ്പങ്ങളാണ് എന്ന് പോലും പുണ്യപ്രവാചകരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, നിസ്കാര സമയത്ത് സർവാധിനാഥനായ പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടികൾ വന്ന് തന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ പോലും ആ കുട്ടികളോടൊന്നും കയർക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയ പ്രവാചകൻ, ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏറെ മാതൃകയാണ് കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാൻ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അമാനത്തും വളരെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹവുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ. ആ മക്കളെ ഇതുപോലെയുള്ള കലാപരിപാടികളിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രീതിയിലൂടെ ഇസ്ലാമിനും സമൂഹത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഉമ്മ വാപ്പമാർക്കും കുടുംബത്തിനുമൊക്കെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പോറ്റി വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാകട്ടെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ യോഗത്തിന്റെ ഔപചാരികവുമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir. Now I call our guest Usman sir to speak some few words about School in Children Day program.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಕಿರಿಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೇವರ ದಯದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು 2012-13 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಬದ್ರಿರಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, LKG UKG ಅನ್ನು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ, ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಮಸೀದಿಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾತಾಗಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು BO ಆಫೀಸ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು 10 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, 10 ಮಸೀದಿಯು ಯಶಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು DM ಸಿದ್ದಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾಸೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತಿತರ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಮಸೀದಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಪಂಪಿಂಗ್, ಬಾಕಿಯುಳಿದ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಡೆಸ್ಕ್, ಬೆಂಚ್, ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್, ಕಪಾಟು, ಚೇರ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಫ್ಯಾನ್, ಟೇಬಲ್, ಬೋರ್ಡ್, ಶಟರ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾರೀಕು 7/9/2015ಕ್ಕೆ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ 90,000 ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, 2015-16 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ 3,10,000 ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಹೇಗೋ 2015-16 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯತೆ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ, CCTV, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಶಾಲಾ ವಾಹನ, ಮೈದಾನ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟ ಪೋಷಕರು ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು. Now I call our guest Kabir to speak some few words about children. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಖತೀಬರು, ನಮ್ಮ ಮುದರ್ರಿಸರರು, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಗುರುಗಳು ಆದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ರಹಮಾನಿ ಚೌಕಿಯವರೇ, ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿತೇಶಿಯು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿಯವರೇ, ಜಮಾತಿನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿಯವರೇ, ಜಮಾತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿಯವರೇ, ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆದಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ರವರೇ, ಜಮಾತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ಅಜೀಜ್ ರವರೇ, ಸೇಠ್ ಮೋಹನ್ ರವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ರವರೇ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರೇ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಾಚಾ ನೆಹರೂರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಚಾಚಾ ನೆಹರೂರವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಸಂಘಟಿಸಿದರು, ಚಾಚಾ ನೆಹರೂರವರು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗ್ಧರು. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಅವರು ಏನು ತಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆಂಬ ಚಿಂತಿಸಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾರ ತಂಟೆಗಿರದೆ ಅವರ ಆಚೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ವಾರ್ಥಗಳು,
ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಇದು ಹಿರಿಯರು ತುಂಬ ಚಿಂತಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವರು, ನಮ್ಮ ಬಡವರು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಹುಶಃ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಿಂತಿಸಿ 1000 ಮೈಲಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಶಾಲೆ ಈ ತನಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪೀಡೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಧಕ್ಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾರದ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಡವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಚಿಸಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಿಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಸೇರಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈಗದ ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಇಟ್ಟು, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಇದನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳುದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಸಾಯುವಾಗ ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡವರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವಾಗ ಬಡತನ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬರೇ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಕಲಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಅನ್ಸಾರ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂತೋಷ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೋಗುವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಮಾತ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಟೀಚರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟೀಚರ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಆ ನಂತರ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಗ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಟೀಚರ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಿರುಕುಳ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೂ ಇದೆ, ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಕೆಬೀರ ಹಾಜಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳು ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾರಿಗೆ, ಇದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗ, ಅನ್ಸಾರಿಗ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿಗ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಜ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸಹಜ. ಅದು ನಾವಿವತ್ತು ಎದೆಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಜಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎದೆಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು, ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ನವರು. ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಅನ್ಸಾರ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಜಮಾತಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಒಮ್ಮತದಿಂದ, ಹಣದಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಸ್ರಫ್ ರಹಮಾನಿ ಚೌಕಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆಬೀರ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಇರ್ತೇನೆ. ಆಖಿರದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರು ಸವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಆವರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳದಿರುವುದು ಸರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದೇರಳಗಟ್ಟೆ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ಸಾರ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನಗೆ ನರ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಜಮಾತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆ ಬರ್ತಂತೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ್ವಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂಬಂಥ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯರಾದ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. To speak some few words about Children's Day. ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಬೇಲಕಟ್ಟೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತರು, ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಇನ್ಮೋನಕ್ಕನವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುವಾ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹುಮಾನದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಚೌಕಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರೇ, ಸಭೆಯ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಿತೈಷಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಬೀರ್ ಅವರೇ, ಕೋಟೆಕರ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಷ್ಟಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರೇ, ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ವಿಶೇಷವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರುವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಡು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ನೀರು ಸೋರ್ತದ ಅಥವಾ ಸರಿ ಉಂಟ, ಅದು ನೋಡಬಾರ್ದಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಂತೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಡಿಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ, ಮನೋಭಾವ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯುನ್ನತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರುಸೊತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು.
ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಸೈಕಲ್ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಟೀಚರ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಂದಿರು ಬಿಸಿ ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪುರುಷಿದ್ರು 1 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪುರುಸೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪುರುಸೋದು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಂತ ಮಾಡೋದು? ಈ ಪುರುಸೋದೆಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಅದು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಪುರುಸೋದೆಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಈ ಪುರುಸೋತ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೀಸಲಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾರಿ ಹೇಗುಂಟು, ಈ ಬಂಗಾರ ಹೇಗುಂಟು, ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗುಂಟು, ಈ ಮದುವೆ ಹೇಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾಳೆ, ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ, ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅದು ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದ ತನಕ ತಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಲಿಸುವಂತ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ನಿಯತನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತಮ್ಮದಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ತನಗೆ ತಡವಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಬರೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಎನಿಸ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಇದೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬಹುಶಃ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪರಮವಾದ ಆಗಿಬಿಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ರಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವಕರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಾಯಂದಿರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಲೆಮಾ ಕುಮಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಆಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸರ್ವಲ್ಪ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum and good morning, respecting sirs, teachers and dear my friends. Today we are celebrating Children's Day. Thank you. Welcome and good morning, respecting sirs, teachers and my dear friends. Happy Children's Day. Today we all are gathered here to celebrate Children's Day. Thank you. Sir, teacher and my dear friend, as we all know that we are gathered here to celebrate the birth anniversary of the first Prime Minister of India. The Children's Day, 14th of November, is celebrated as the Children's Day. Every year, all over the India in the school. Thank you. Good morning, everybody. बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। इसी को बाल दिवस के रूप में
टाइम पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग सर, टीचर्स, पेरेंट्स। आज मैं बाल दिवस के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हें चाचा नेहरू देश की आज़ादी में भी नेहरू का बहुत बड़ा था। धन्यवाद। To the respected sir, teachers and my dear friends, I would like to speak on this occasion of Children's Day about the Children's Day celebration and importance of children. I am very grateful to my class teacher to give me such opportunity to speak on this occasion in front you all. Thank you. ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಹರೂರವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಹರೂರವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. To excellent teachers and my dear friends, as you all know, we are gathered to celebrate the birth anniversary of first Prime Minister of India, Miss Children's Day. I would like to speak on this great occasion and make this occasion memorable one for me. 14th of November is celebrated as Children's Day. Every year, all over the India in the schools, 14th of November is birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of independent India. His birthday is celebrated as Children's Day because of he is called Nehru Chacha by the children because of his love and care towards children. Thank you one and my dear friends. Good morning to one and all. 14th November is celebrated all over India. Over India. A Children's Day in loving memory of Jawaharlal Nehru, the first famous minister of our country. He was a true friend of children, therefore children called him Chacha Nehru. His birthday is celebrated all over India as Universal Children's Day. It is not only a national holiday but is celebrated with the singing, dancing and story telling in schools. Thank you. Assalamu alaikum, respected teachers and my dear friends. Good morning to you and all. I would like to speak on this great occasion and make this occasion a memorable one for me. I wish all my dear friends a very happy Children's Day. Nehru loved to take and play with children. He understood children as the real strength of the country. Children are the valuable as well as future and hope of tomorrow, are as they should get properly care and love. Thank you. I am going to teach alphabet. A, B, C, E, F, G, H, I, J, K,
Nida, UKG Nida. Thank you, Nafisa. Thank you. She is acting like a tribal. Next, get ready, Zishan. Students, sit your place all. Thank you, Nita. Next, Zisan. Like Tipu. She acting like princess. Very happy Children's Day. Thank you, Sanza. Hello friends, I am Ajay. I am for you. He acting like tree. I give you oxygen to breathe. I give you medicine. I give you shelter. I give you paper. I give you Let's get ready, Ibarinsha. I give you fruits and more many things. Please don't cut me. Please don't cut me. Save me. Thank you. Thank you, Nice. Children, big a clap. Okay, thank you, Riba. Next, Shayan. Sharada Panda. He acting like coconut tree climber. Sharada Panda. Sharada Panda. Sharada Panda. Sharada Panda. Children, give a big clap. Thank you, Shayan. Next, Tansi. Thank you. Children, big a clap. Thank you, Tahsin. Next, now
Now I call our primary student. He acting like a police. Thank you. First standard Anand. Anand, come forward. Next, Shaniba. Is there? Hanan. Children, give a big clap. Next, get ready, Shaniba. Children, big clap. She acting like Swachh Bharat. Thank you. Children, big clap. Next, get ready, Muhammad Muzammil. Next, get ready, Ansaf. Next, Ansaf. Thank you, Muzammil. Next, Ansaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hi, my name is Mohammed Afnan. I am a police officer. Other officer make other vehicles. I help keep citizens I wear brown uniform. Thank you. Thank you, Afnan.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಬಾಳುವುದೇ ಲೇಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Assalamualaikum and good morning. Enkidural Venkada riding on a pony, struck a feather in his chapel, calling the Kurani. Enkidural beating up, Enkidural dandy, smiled the music and his chapel, beating Gussie Andy. Thank you. Thank you, student. Next, Ismail. Students, sit your place all. Jump up high, jump up high. Listen to the music. Jump up high. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music. Clap your hands. Thank you, student. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಟ್ಟಿ ಸಾಕು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? UKG. ನಿಮ್ KG ಅಲ್ಲರಿ, ನೀವೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾನು UKG ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ UKG ಯಾರು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರಿಲ್ವಾ? ಓ, ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಡುದಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆರಿಫ್, ಅವನಂತೂ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ವಧುಪರ್ಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹಾಡಲಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಮುಂಚೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಡನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ಅವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದು ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ತಾತ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಡ್ಲಾ ಬೇಡಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ Thank you, ಧನ್ಯವಾದಗಳು Give a big clap to बैठी बैठी तहतलवादी आधा बुनफी वहाँ भी उम्मी अल्लाह फी अफराह फी आधा बैठी आमदा बैठी 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 तहतलवादी आधा बुनफी वहाँ भी
Kavali student. और दूसरी तरफ आपका दिल जीतने आए हैं छोटे उस्ताद नुसरत अकबरी। तो मेहरबानों और कदरदानों, खत्म करते हैं आपका इंतजार, क्योंकि आपको है इनसे प्यार और नहीं आएंगे ये लम्हे बार 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 बार। और मेरे साथ ही आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाला है, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं है, अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं कोई आए कोई आए कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं है। अगर दुश्मन दुश्मन आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ जख्म खाया है तब हुए हैं जवां, तीर बन जाए दोस्तों की नजर या बने खंजर दुश्मनों की जुबान। दीवाने हैं, इसमें सब हैरान।
सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसा, इस करे न करे दीवाने कौन है, तुम्हें कैसे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। In speech, first prize goes to Rimsha. Rimsha. Second prize goes to Riza. Children, give clap, please. Primary section, first prize goes to Safnan. Second prize goes to Shamim. Thank you, sir. Yeah. Second prize goes to Okay. Shadi, ida. Thank you, sir. ide, baba. Aur wait. Ida. First. ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಾಬಾ ಇದೆ ಯಸ್ ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ
ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು Rifna. Next is Ziya Nafi. ಆಯ್ತು 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 Please. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು Yes, good. Anis, ida. Thank you, sir. Aisha Hiba. Baba. Yes. Aisha. Yes. KG student. Shabil. ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಲ್ವಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ida. Afan Ismail. ಆಯ್ತು Nafir. ida. Okay, next first standard Arabic. Unaish. Shaifuddin. Okay, Shanza. Shaza. ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ஒரு ಪ್ರೈಸ್ ஒரு ವೇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎവിടെ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ Next, Gulshan ma'am. ಆಯ್ತು Safia ma'am. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ಫೋಟೋ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.